हाँ जी प्यारे बच्चों, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਫਸਟ। ਦੋ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਸੀ, 120 ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪੇਪਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ, ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ करांगे, ठीक है। सो आ जाओ आप शुरू करते हैं। सो पहला जिहड़े हैगे आ ये पोर्शन आ गया जी जीके दा। ते जीके दे विच पहला जिहड़ा क्वेश्चन है वो आया गया पॉलिटी तो, ते पॉलिटी दे विचों ये जिहड़ा क्वेश्चन आया गया अपने कोल फस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दे वल्लों आया गया जी, एग्जीक्यूटिव दे आया गया। सो फस्ट लॉ ऑफिसर इंडियन गवर्नमेंट दा हैगा जी अपने कोल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये पहला हुंदा जी। ते सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये दूजा ऑफिसर हुंदा इंडियन गवर्नमेंट का। ये एडवाइज करता एग्जीक्यूटिव नूं, मतलब तुहानूं पता ही है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जिहड़े हुंदे ने ये बहुते पढ़े तो हुंदे ने, इन्हां नूं लीगल कई बार नॉलेज नहीं हुंदी, व्यक्ति वो पोस्ट ते चला जांदा। सो कानूनी सलाह दिंदा उन्हां दे वर्क दे अनुसार, संविधान अनुसार उन्हां नूं काम करन दे लई, ठीक है। ते बाकी रिप्रजेंटेशन रखदा सुप्रीम कोर्ट दे विच सरकार दी जी। ते एक स्टेट लैवल ते हुंदा फस्ट ऑफिसर हुंदा जिहड़ा स्टेट लैवल ते। सो फस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, एडवोकेट जनरल बोलते हैं आपां इहनूं, ठीक है। हाँ जी, आर्टिकल 76 दे विच कई बार इदां भी पुछ लैंदे हुंदे ने, आर्टिकल 676 जी। नैक्सट क्वेश्चन अपना विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट मेजर ग्रीन हाउस गैस जी। देखो ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਰਸ਼ਨ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਊਸ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਥੇਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੇ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ, ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਪਾਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ है ना, ग्रीन हाउस गैस ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜ਼ੋਨ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਉਹਨੇ ਗੈਸ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਗੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਆਪਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਵੈਪਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਅਬਾਊਟ ਆਨਸਰ ਆਫ ਬੋਰਡ, ठीक है। उन्होंने की दिता सीगा, मेरे हिसाब नाल ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ जी। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦਾ लिव बर्थ पर 1000 पापूलेशन पर ईयर इज कॉल्ड, ठीक है। प्रति साल जी प्रति 1000 आबादी के मगर जो आप मापिया जाता है ना, भी एक आदमियों के लड़कों के मगर लड़कियां किन्नियां ने, औरतां किन्नियां ने। सो वो किस तो हुंदा, उहनूं बोलदा जी बर्थ रेट, ठीक है। अपने कोल की आ जाता है आंसर बर्थ रेट। सो ध्यान है भी मतलब PSSB ने एग्जाम लिया सीगा, सो कित्थों वो क्वेश्चन चकदी है, किदां किदां दे क्वेश्चन पाउंदी है ना। सो मोस्टली ज़्यादा तो करंट के क्वेश्चन रहणगे। अगे आशा एब्रीवेशन है ना, सो आशा एब्रीवेशन है जी, काहदे नाल लगी हुई है जी ये अपने कोल आंसर बनूगा बी जी। हाँ जी, नैक्सट अपने कोल आ गया जी क्वेश्चन विच वन ऑफ फॉलोइंग डज नॉट क्वालीफाई फॉर द curtailing द फ्रीडम ऑफ स्पीच। सो वेरी इंपॉर्टेंट, पर जिथों ये क्वेश्चन चक के पाता सो अनबिलीवेबल, उम्मीद नहीं सी भी इन्नी गहराई दे विचों एक क्वेश्चन चक्या। सो एक क्वेश्चन चक्या गया तीजे भाग दे विचों फंडामेंटल राइट्स जिन्हों आपां बोलते हैं। सो उहदे विचों इन्हां ने फ्रीडम वाले जिहड़े मौलिक अधिकार ने उहदे चक्या आर्टिकल 19 क्लॉज 1 ते सब क्लॉज ए दे विचों चक्या पिया स्पीच एंड एक्सप्रैशन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। स्पीच एंड एक्सप्रैशन जो चक्या गया ये आर्टिकल आप करांगे भी यूट्यूब पर पावांगे जल्दी ही। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਲਿਖਣ ਦਾ, ਗਾਉਣ ਦਾ, ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रैशन ਦੇ ਵਿੱਚ। बट उन्होंने ये पूछा भी ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ कुछ रिस्ट्रिक्शनां ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਐ नहीं फुल फ्लैज पावर मिल गई जो मर्जी करी चलो, तुसीं जो मर्जी बोली चलो, ठीक है। सो कुछ रिस्ट्रिक्शनां ने वो किस बेस ते ਲੱਗੀਆਂ ने, एक तो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के बेस ते लगी हुई है ना, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਈਆਂ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ऑफ नेशन, देश की अखंडता के उपर, पब्लिक ऑर्डर के उपर सरकार या पार्लीमेंट अधिकार रखती है रिस्ट्रिक्शन लाने की। उस तो बाद डिसेंसी मोरैलिटी के बेस के उपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है ना, सो कोर्ट की मतलब गलत बोलने दे इन्हां चीज़ों के उपर रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है। पर डिमांड ऑफ ऑटोनोमी है जी, ये इदां दा कुछ भी उहदे विच
नहीं हैगा जी। ठीक है, सो ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੈਸੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਆਫ ਨੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, है ना। सो कई बार उन्होंने लगता होंगे हाँ यार आ होगा। सो ये ध्यान रखना भी कोई भी क्वेश्चन है जो नोट के विच आ तो उन्होंने ध्यान नाल समझना, इदां काहली दे विच गलती नहीं करनी जी। अगे अपने कोल की आ जाता जी, व्हेन इज़ द इंटरनेशनल योगा डे सैलीब्रेट। सो ये मोदी ने बाहर जाके मनाया सीगा जी, ये तां करके करंट दे विच इहदी बहुत महत्ता रही है। सो कई पेपरां 'च ये सेंटर लैवल ते भी रिपीट होया 21 जून जी। सो डे दे विच एक क्वेश्चन आउंदा ही हुंदा है। असल दे विच जिहड़ा ये लैवल है पटवारी लैवल दा ना, इहदे विच स्टैटिक जीके मोस्टली ज़्यादा पैंदी है। ठीक है, सो इहदे विच जीके पैंदी है, जीएस नहीं पैंदी। सो जीएस दा कुछ भाग पैंदा जिहदे च पॉलिटी ते हिस्टरी दे विचों कुछ क्वेश्चन आ जांदे हुंदे आ। ठीक है, सो इस तो इलावा करंट अफेयर रहिंदा जां स्टैटिक जीके रहिंदी है, ਜਾਂ ਕਰੰਟ ਦੀ ਬੈਕ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਚ ਬੈਟਲ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਦਾ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਆਫ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 57 ਸਰਾਜੂ ਦੋਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਅਜਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸੈਨਿਕ ਨੂੰ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਲਾ ਲਿਆ ਲਾਲਚ ਦੇ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁੱਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬਕਸਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਜਿਹੜੀ 1764 ਚ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਆਪਦ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤਿੰਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਰਾਇਣ ਲੜਾਈ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਿਰਣਾਇਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਤੈਅ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਸੋ ਫਾਰਸੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਤਗਾਲੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੈਕਅਪ ਚਲਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਉਹ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਹ। ਅੱਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਥਾਰਟੀ IRDA ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪੋਲਿਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰਟੀਕਲ 280 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਹਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ 148 ਚ ਕੈਗ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਨਾ, ਸੋ ਜਾਂ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ 324 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੋਡੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬੋਡੀ। ਸਟੈਚੂਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਦਰਜਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਅ ਦੁਆਰਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨੌਨ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬੋਡੀ ਹਨਾ। ਸੋ ਨੌਨ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਬੋਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੌਨ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬੋਡੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਡੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੌਂਸਲ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ IRDA ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਟੈਚੂਰੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਬੋਡੀ। ਵਿਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਇੰਡੈਕਸ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ RBI ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਸਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਇੰਡੀਆ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ RBI ਹੈ ਜਿਹੜੀ RBI ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਛਾਪਣਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸੋ RBI ਵੀ ਇਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਹ 2 ਬਚੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਤੀ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਤਵੱਜੋ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਤੀ ਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੈਕਸ ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ 21ਵਾਂ ਤੇ 22ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀਗੇ,
है ना। सो उस टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। सो ਇਹ 23ਵਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਣਿਆ, ठीक है, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਐਵੇਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸੰਗਰੂਰ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਜੀ। विश्व बैंक ਦੇ व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 आफ्टर द अपडेट ऑफ वर्ल्ड बैंक। सो ये करंट का क्वेश्चन है, बस तुम याद रखना भी करंट के किहड़े हिस्सों चो आ रहे हैं, आप उस चीज़ को प्रिपेयर करना। ये रैंक 63 सीगा जी। सो ये सिर्फ पेपर तो 15 दिन पहला पढ़ने वाली चीज़ां होंदियां ने, उस तो पहला नहीं, उस तो पहला मैथ रीजनिंग तुसीं फोकस दिओ। विच न्यू डेफिनेशन वाज इंकलूडेड इन मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019। देखो मैं पहला भी कहा सोनू कि पंजाब दे विच है ना जिहड़ा ये इंटैलीजेंस ही बहुत काम करती है इत्थे, समझ लगे गल। सो आपां नूं नहीं पता, तुसीं ये मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट है ये तुसीं पढ़े नहीं हो सकदा, ये इस लैवल ते नहीं है ना। सो पर है करंट दा दे विच आउण करके ये पाया गया। सो थोड़ा जिहा लॉजिक लाओ। सो जिहड़े अपने मैडिकल व्हीकल हुंदे ने ये भी हुंदे ने, जिवें एंबूलेंस वगैरह होर बहुत सारियां आ जांदियां ची, कार्गो व्हीकल्स भी हुंदे ने, इलैक्ट्रॉनिक व्हीकल भी हुंदे ने, है ना। तां आह जिहड़ी चीज़ है तुसीं देखदे होंगे, ये बहुत घੱਟ आपां शब्द सुणिया हुंदा जी। एग्रीगेटर व्हीकल्स जिहड़े आउंदे ने, है ना। सो उहनूं इहदे विच नहीं एक्ट दे विच नहीं शामिल कीता गया। इन इंडिया कोलिजियम सिस्टम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द रिलेशन टू। देखो ये क्वेश्चन उस टाइम ते भी आया, तो मैं श्योर नाल कहना भी इस बार भी हुण भी आऊगा, जो हुण भी एग्जाम किते होऊगा ना, ये आना ही आना। यदा मसला बहुत भखया पिया, लॉ मिनिस्टर ने ये उपर बहुत बवाल मचाया होया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ जी ने, डी.वाई. चंद्रचूड़, है ना। सो पहला इन्हों के फादर भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे ने, ये भी हुण जिहड़े चीफ जस्टिस ने, है ना। सो ये मुद्दा यह है कि जजां की अपॉइंटमेंट किवें हुंदी है, तुहानूं पता जजां की अपॉइंटमेंट के लिए जज खुद ही अपने आप नूं अपॉइंट कर रहे हैं। सो सुप्रीम कोर्ट दे विच एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 जज ने जिहड़े कि रिकमेंड करते हैं किसी भी हाई कोर्ट के जज नूं जां किसी इमीनेंट जूरिस्ट है जिहड़ा उहनूं सुप्रीम कोर्ट का जज बनने लई प्रेजिडेंट नूं, ते प्रेजिडेंट ना नहीं कर सकता, समझ लगी गल। सो ना नहीं कर सकता, ये मुद्दा उस पेपर च इंपोर्टेंट है हुण भी, क्योंकि 20 जज रिकमेंड कीते सी पैनल ने, ठीक है। सो 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ सिर्फ प्रेजिडेंट ने दोवां नूं ही अपॉइंट किया। सो ਜਿਹੜੇ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ बाकी 18 वापस करते, पर ਜਿਹੜੇ 18 वापस ਕੀਤੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 10 ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ रिकमेंड ਕੀਤੇ ਸੀ इस सिस्टम ने, ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਜੀਅਮ सिस्टम ਵੱਜਦਾ ना। सो इस करके दोबारा उन्होंने फिर भेजता। सरकार इस गल ते बहुत नाराज़ है भी यार ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਾਬਲ ਹੈਗੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਨਾ ਜੱਜ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਰੂਲਿੰਗ ਆਈਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀਗੀ, ठीक है। फिर इन्होंने 1998 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਵੀ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋਣਗੇ, है ना। जिवें मोस्ट सीनियर जिहड़ा जज हुंदा है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बन जाता है, उस तरीके दे नाल यह चूज करदा पैनल बनया हुआ एक तरह के नाल, ठीक है। उन्होंने ये पूछा सी काहदे नाल रिलेटेड है, सो ये तुहानूं पता लग ही गया जुडिशरी दे नाल रिलेटेड है। Which university in India has been recognized by UNESCO as a world culture heritage? तुहानूं पता है UNESCO ਦਾ। सो हैरीटेज ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਹੈ, है ना। सो ये आंसर नहीं बन सकती, पर आंसर बन सकती सी क्योंकि ये पंजाब का सीधा संबंध है। आंसर तां बन सकती सी, तां ये कई बार किसी चीज़ च आ जाती है। वैसे मतलब इंडिया दीयां जिहड़ियां पहले दर्जे के तौर पर देखा जाए किसी को रुतबा मिलिया होया उहदे विच इह रही है। उस टाइम पर भी एक क्वेश्चन पेपरां 'च पुछया गया सीगा, पर इत्थे देखण वाली गल है कि थोड़ियां हिस्टोरीकल चीज़ां नूं ज़्यादा पहल दिंदी हुंदी है। जिवें ताज महल हो गया पुराने समय 'च, लाल किला हो गया, बड़ियां पहलां बणीआं होईआं। सो इहदे 'च आपां देखीए GNU ये जिहड़ी आ ये क्रांतिकारी यूनीवर्सिटी जिहड़ी दिल्ली दे विच है ना, ये भी सेंटर की यूनीवर्सिटी है, ये सेंटर प्लस स्टेट यूनीवर्सिटी है। सो यूनीवर्सिटी लखनऊ है जिहड़ी ये एक तरह नाल मुसलमान इस्लाम दे नाल जुड़ी हुई यूनीवर्सिटी है, ज़्यादातर उत्थे ये चीज़ां चलदियां ने। सो जिहड़ी नालंदा यूनीवर्सिटी है ये 2000 साल पुरानी यूनीवर्सिटी है, बहुत पुराना सिस्टम है। सो आपां नूं जे नहीं भी आउंदा क्वेश्चन ना, थोड़ा गैस मारना सीखो, ठीक है। सो इहदा आंसर है नालंदा यूनीवर्सिटी जी। सो करंट दे विचों ये क्वेश्चन आया जी, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स द स्टेट डेट ऑफ द फॉर्मेशन इज करैक्टली मैच। देखो सो ये क्वेश्चन मैं इन्ना औखा ना कहूँगा, समझ लगे गल। सो क्योंकि मैं तुहानूं दस्सिया भी पंजाब वाला जिहड़ा हुंदा ना पेपर, वो च यार पंजाब दे नाल थोड़ा बहुता किते ना किते चीज़ां जुड़ियां हुंदियां ने,
ਸਮਝ ਲੱਗੇ ਗੱਲ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਟੇਟ ਬਣੇ ਨੇ ਯਾਰ, ਕਿਹਦੀ ਡੇਟ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਫੈਕਚੁਅਲ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 1 ਜਿਹੜਾ ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੈਪਸੂ, ਹੈ ਨਾ, ਬਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜ ਕਰਕੇ 66 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਸਟੇਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ, ਇੱਕ ਹਰਿਆਣਾ, ਇੱਕ ਯੂਟੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਉਦੋਂ ਯੂਟੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਪੰਜਾਬ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਪਟੇਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਫਲੈਗ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ? ਨਾਗਪੁਰ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਜੀ, ਨਾਗਪੁਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਆਫ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਜੀ। ਸੋ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਪੁੱਛਿਆ। ਸੋ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਇੰਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਕਰ ਦੋ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜੇ ਏ ਤੇ ਬੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਗਠਬੰਧਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 28 ਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂਰਪ ਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਪਲੱਸ 2 ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਲ ਮੈਂ ਲਗਭਗ 30 ਦੇਸ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਨੈਟੋ, NATO। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਰਸ਼ੀਆ ਇਸ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਠਬੰਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਪਰ ਰਸ਼ੀਆ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੀ ਹੈ, ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਯੂਰਪ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਾਪਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ USSR ਦਾ ਪਾਰਟ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ ਬੈਕ 'ਚ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੈਕ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਰੰਟ ਦੀ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੰਟ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਵਿਚ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਬਿਕਮ ਦਾ ਵਰਲਡ ਦਾ ਫਸਟ ਏਅਰਪੋਰਟ ਟੂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਪਰੇਟ ਔਨ ਦਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਤੇ ਚੱਲਿਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ 50% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਜਰਮਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਊਗਾ ਜੀ ਕੋਚੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਰੰਟ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਹਵਾਈ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ, ਵਰਸਾਟਾਈਲ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਐਕਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਇਰਫਾਨ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਿਲਮ ਫੇਅਰ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ, 2 ਫਿਲਮਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਈਫ ਆਫ ਪਾਈ ਤੇ ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ। ਸੋ ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਐਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਬੰਦਾ, NSD ਚੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰਾਮਾ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਮਪੁਰੀ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਮਨੋਜ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਸੀਅਰਲੀ ਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਨ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਰੰਟ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਚੋਂ ਆਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ। ਵੇਅਰ ਦਾ ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮ 2022 will be organized? ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਨਾ ਵੀਰੇ ਨਾ, ਪੈਨਲ ਕਈ ਵਾਰ ਓਵਰ ਐਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ
हाँ जी। सो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਆਊਗਾ ਇਹ ਆਊਗਾ ਬੀजिंग ਚਾਈਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੰਟਰ ਓਲੰਪਿਕ ਖੇਡਾਂ 2022 ਦੀਆਂ। ਇਹ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ। ਸੋ ਗੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ 20 ਨੰਬਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੀਕੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਜਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10 ਨੰਬਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੀਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਮ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀ ਆ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕਲਚਰਲ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, है ना, सो वो रखी गई जी मियाँ मीर द्वारा, है ना, सूफी संत सीगे। 1588 च, जे मैं गलत ना होवां तो हाँ ये करीब जे रखी गई सीगी। सो वट इज़ एज द ट्रायंगुलर रीजन इन बिटवीन रिवर सतलुज एंड ब्यास। सो ब्यास ते सतलुज दे विच, सो तुहानूं पता उपरले पासे सिंध रिवर टप जाती है जी, है ना, सो जहलम टप जाती है, फिर झनाह आ जाती है ना, फिर रावी आ जाती है जी, उस तो बाद ब्यास आ जाता है, तो सतलुज आ जाता। सो ये हिस्सा, सो ये हिस्सा लगभग वैसे तो पंजाब आ जिहड़ा वो भी ट्रायंगुलर शेप च बन गया। सो आ हिस्सा पुछ रहे हैं, इनू आपां दुआबा कह दिंदे आ, ठीक है। सो जिहड़ा अपने कोले ब्यास ते सतलुज दे विच आ, ये की आ जाता दुआबा, ते इधरले पासे आ जाता मालवा। सब तो वड्डा खेतर आ जी ये, लैंगुएज बेसड आपां इहनूं एक तरह नाल वंडिया होया उप भाषावां ते। आ जांदा जी माझा। सो माझा इधरले पासे अमृतसर हो गया, पठानकोट हो गया, तरन तारण का एरिया हो गया, लाहौर का एरिया हो गया, पाकिस्तान चला गया, ये माझी लैंगुएज है। सो इस तो इलावा एक हिस्से च आ भी आ जाता, इहनूं पुआधी लैंगुएज कहंदे ने, पुआधी लैंगुएज आ जाती है जी, ठीक है। कीला जिवें बब्बू मान कहना हुंदा बापू कीला गहने कर दे, सो पुआधी का शब्द आ जाता है ना। सो मालवे दे विच सब तो वध ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ने लगभग 14-15 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ आ जाते हैं जी, ठीक है। सो ये खेतर के तौर पर वंडिया गया, तो अपना आंसर की सीगा दुआबा, ਇਹਦਾ आंसर बनूगा जी, ठीक है। उस तो बाद वट इज़ द सग्गी फुल इन पंजाबी कल्चर। सो पंजाबी कल्चर दे विच सग्गी फुल की चीज़ है। सो देखो सग्गी फुल की है यार, मतलब तुसीं आपे ही देखो कि पेपर की जिहड़ी मैंटल आ ना, जिहड़ी सैको हुंदी है एग्जामिनर की, उहनूं फड़ना पैंदा हुंदा। सो उन्हें भुलेखा पाउण, जिन्हों उन्हें सग्गी फुल कहता, फुल तो यदा आंसर हो ही नहीं सकता। मैं तो एलिमीनेट ऑप्शन नूं जा कर चलदा हुंदा, ठीक है। हुण अपने कोले की बच गया, मास्टर मोहन सिंह, ये तो जम्मा ही बाहर की चीज़ आ गई, समझ लगे। ऑप्शन रह गई दो, लोक गीत ते लोक गहना, ठीक है। सो लोक गीत जे भी तुसीं जे देखो हुण सग्गी फुल आपां नूं ज़्यादा जिहड़ी चीज़ है वो अट्रैक्ट करदी आ एक गहने दे पर पासे। सो सग्गी फुल एक गहना हुंदा जिहड़ा मत्थे दे उपर लाया जांदा हुंदा है। सो ये गीत भी सी कुड़ीए नी सग्गी फुल वालीए, कैंठे वाला पुछे तेरा ना। सो कैंठा गल दे विच आदमी पाउंदे आ, जिहड़ा फुल हुंदा ये लेडीज़ लाउंदियां ने, मत्थे दे उपर लगदा जी। अगे अपने कोल आ जांदा अगला सूबे, पंजाबी सूबे का मोढी कौन है। सो पंजाबी सूबे का जिहड़ा मोढी है वो हैगा अपने कोल, देखो पंजाबी सूबा मूवमेंट सीगी ना जिहड़ी, सो नेहरू है ना, जिहड़ा नेहरू ने यार उस टाइम के उपर मास्टर तारा जी होए, है ना, ते संत फतेह सिंह जी, ठीक है। ये अकाली दल के नाल जुड़े हुए व्यक्ति से, जिहड़ा 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ अकाली दल बनया, 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ अकाली दल बनया सीगा। सो ਉਹਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए शख्सियतां सीगियां, ते बलदेव सिंह डिफेंस मिनिस्टर ने फस्ट नेहरू सरकार ਦੇ ਵਿੱਚ। सो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ लॉलीपॉप ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ भी सोनू पाकिस्तान नाल जाण दी जरूरत नहीं हैगी, ठीक है, असीं सोनू स्पैशल तवज्जो देवांगे, साडे नाल रलो। सो नाल रहे सी, इन्हां ने कहा सी भी साडी एक आइडेंटिटी है जिहड़ी होंद है वो वक्री रहनी चाहिए है, जरूरी है। सो इस करके भी तुसीं अलग तो सूबा बनाओ। सो लैंगुएज बेस दे उपर जिहड़ी कमेटी बनी सीगी 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਚ पटेल ते नेहरू शामिल सीगे, 3 ਮੈਂਬਰੀ कमेटी सी। सो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आंध्रा प्रदेश ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, फस्ट लैंगुएज बेस ਜਿਹੜਾ स्टेट ਬਣਿਆ ਉਹ आंध्रा प्रदेश ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਚੋਂ तेलंगाना निकलिया, समझ लगे। फिर बंबे नूं तोड़ के गुजरात महाराष्ट्र बने, पर साडा मतलब जिहड़ा पंजाबी लोग से उन्हां नूं नहीं दिता जा रहा सी। सो इहदे आस्ते भुख हड़तालां बहुत मरण वर्त रखे, काफ़ी संघर्ष तो बाद सो ये जिहड़ा हत्थ प्राप्त होया, है ना। सो इहदे विच अपने सिर्फ इन्हां दे विच्चों जिहड़े योगदान वाले व्यक्ति ने वो मास्टर
ਤਾਰਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ, ਸੋ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉੱਭਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਮਾਸਟਰ? ਤਾਰਾ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਹਨਾ, ਮਤਲਬ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸੈਂਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੀ ਸੀਗੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਰਮ ਧੜਾ ਨਰਮ ਧੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਘੇ ਲੀਡਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲਾਇਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕੀਤੀ ਐਜ ਏ ਵਕੀਲ, ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਗਾਂਧੀ ਵੈਸੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਾਂਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰਿਪਬਲਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੋਕ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਸੋ ਦੇਖੋ, ਜੰਡ ਖਰਾੜ, ਥਾਲ ਪਹੁੰਚੀ ਤੇ ਬਿੱਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਆ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਯਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਥਾਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਤੇ ਜੰਡ ਖਰਾੜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੌਜਿਕ ਲਾਈਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹਨਾ, ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਪਹੁੰਚੀ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੰਮਣੀ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਆ, ਹਨਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਪਹੁੰਚ। ਸੋ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਜੇ ਪਾਈ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1-2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ, ਜੇ 10 ਨੰਬਰ ਦਾ ਪੰਜਾਬ GK ਪਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ 1 ਜਾਂ 2 ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਣੇ ਆ, 1 ਅੱਧੀ ਬੁੱਕ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ ਦਾ ਮੱਕਾ ਕਿਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੁਜਾਨਪੁਰ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਸਾਰਪੁਰ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਕੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਲੇਅਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਸੀਗੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਦੁਖਾਂਤ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸੋ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੱਲ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂਧੀ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ 14-15 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ 19 ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ। ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਲਫ ਰੂਲ ਆ ਉਹ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਤੇ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਯੂਰਪ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਗਾਰਡ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦੇਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਨੋ ਅਪੀਲ, ਨੋ ਦਲੀਲ ਤੇ ਨੋ ਵਕੀਲ ਸੀਗਾ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਹਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਿਚਲੂ ਤੇ ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ, ਇਹ 2 ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਰੌਲਟ ਐਕਟ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰੇਮੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬੁਲਾ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਲਣਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ 144 ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਵੜੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਸੀਗਾ ਨਾਲ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਿਆ, ਬੱਚਾ ਬੀਬੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਵੜੇ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਕੱਠ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਡਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀ, ਤੇ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ SSP ਸੀਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 144 ਲੱਗੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਈ। ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਟਕਪੂਰਾ ਕਾਂਡ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਾਇਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਥੋੜੇ ਪਿੱਟੇ ਆ।
सो एक ऐ नहीं है भी जे कोई बगाना रूल कर रहा ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਲੇਮ ਸਿੱਟ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਨਾਹ ਜਰਨਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਗੁਨਾਹ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਛ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਉਹਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਤੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਹੋਈ ਆ। ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ है ना। सो एक क्वेश्चन है जो हिस्टरी चो पंजाब दी चो आया हुआ। अगे खुशवंत सिंह की स्वै जीवनी का सिरलेख लिखो। सो खुशवंत सिंह की जी स्वै जीवनी आटोबायोग्राफी है वो हैगी जी ट्रुथ लव एंड लिटिल लाइफ। एक ये बुक होर मशहूर है ट्रेन टू पाकिस्तान, ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੂਵੀ। ਸੋ ਕਈ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਲੈਵਲਾਂ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਚੋਂ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਯਾਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕ ਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਰਾਈਟਰ ਚੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਮਸੰਦ ਪ੍ਰਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਹ ਚੌਥੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ। ਮੰਜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਪੰਗਤ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਉਹ ਫਸਟ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਪਿਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਸ਼ੋਧਿਤ ਰੂਪ ਹੈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ जीके जी पंजाब की खत्म हो गई है जी। अगला जो पोर्शन है वो आ जाता जी ग्रैमर के नाल रिलेटेड पंजाबी नाल, तो मैडम करवाउणगे जी। आ जाओ जी। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। आप पंजाबी का पोर्शन कर रहे हैं बच्चों पटवारी के पेपर का, ठीक है। पहला क्वेश्चन है जी, ये हेठ लिखे चार शब्दों के चानन शब्द का समानार्थक शब्द चुनो। समानार्थक शब्द चुनना है जी। पहला दिता है परछावां, सवेर, रोशनी ते किरण, ठीक है। चानन का समानार्थक शब्द है जिहड़ा वो है राजे रोशनी, ठीक है। अगे आ जाता जी हेठ लिखे चार शब्दों के विच सुचज्जा शब्द का विरोधी शब्द चुनना है। विरोधी शब्द आउंदे पेपर दे विच सुचज्जा, ठीक है। सुचज्जा का विरोधी शब्द है जी कुचज्जा, ठीक है। जिवें सुक्का है इहदा आ जाऊगा राजे गिल्ला, सुहागन का विधवा हो गया, सियाना, ठीक है, इहदा कमला हो गया, ठीक है जी। अगे आ जाता राजे जिथे सिक्के घड़े जाते हैं उसनूं की कहा जाता है। जिथे सिक्के घड़े जाते हैं जी उन्होंने टकसाल कहते हैं, ठीक है। हेठ लिखे मुहावरियां दे अर्थ दे आधार ते सही चोन करो। मुहावरा की है फोकियां टारा मारनियां, ठीक है। फोकियां टारा मारनियां ऑप्शन है जी जबानी जमा खर्च करना, झूठियां दा गुरु, झोली चुक, डी है जी शाई माई। ਇਹਦਾ सही आंसर है जी जबानी जमा खर्च करना, ठीक है। हेठ लिखे शब्दों के विचों किहड़ा समानार्थक शब्द नहीं है। न्याय, कैर, जुल्म ते जबर। इन्हां दे विचों कैर, जुल्म, जबर, ठीक है, ये तिन्ने जिहड़े समानार्थक शब्द है जी, ठीक है। उन्होंने आपां नूं पुछे समानार्थक शब्द नहीं है तो इहदे विच जिहड़ा न्याय ये ऑप्शन है जी वो सही आऊगा, इसका आंसर ये आऊगा, ठीक है। ये समानार्थक शब्द नहीं है। अगे आ जाता है हेठ लिखे वाकां दे विचों गलत वाक दसना आपां, ठीक है। पहला है जी ये कुत्ता नहीं भौंकदा। अगे है ऊठ अते गऊआं विक गए। दरबार साहिब मनुख दे लई उपयोगी है। गुरमीत अते सुखविंदर हस रहे हैं, ठीक है। गुरमीत अते सुखविंदर हस रहे हैं, बिल्कुल सही है जी। दरबार साहिब मनुख लई उपयोगी है, बिल्कुल सही है। हुण अपने कोले ए ते बी ऑप्शन बच गए है, ठीक है। ये कुत्ता नहीं भौंकदा, मैनू कुछ हद तक ये भी ठीक लगता है, ठीक है जी। उन्होंने गलत वाक पूछा जी ये है ऊठ अते गऊआं विक गए हैं, बी, ठीक है जी।
ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਂਗਲ ਕਰਨੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉਂਗਲ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਂਗਲ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ। ਉਂਗਲ ਕਰਨਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਾ, ਸਹੀ ਆंसर है जी। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਖਵਾਚੀ ਪੜਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਪੁਰਖਵਾਚੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਰਾਜੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਪੜਨਾਮ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਅਵਸਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ, ਇੱਕ ਅਨਿਆ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੋਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਰਾਜੇ? ਇਹ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਖਵਾਚੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੁਰਖਵਾਚੀ ਪੜਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਇਹ ਕੀ ਉੱਤਮ ਪੁਰਖ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੂੰ, ਤੁਸੀਂ, ਤੇਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੱਧਮ ਪੁਰਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਉਹ, ਉਸ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੀਜਾ ਪੁਰਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਅਨਿਆ ਪੁਰਖ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਰਾਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਲ ਬੋਧਿਕ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਬੋਧਿਕ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜੇ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਸੀ, ਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਸੀ, ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਰਾਜੇ ਕਾਲ ਬੋਧਿਕ ਅੰਸ਼ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਕਰਮਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ ਜਿਹਦੇ ਚ ਇਕੱਲਾ ਕਰਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕਰਮਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਰਮ ਦੋਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੰਚਾਲਕ ਹੈ ਰਾਜੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰਹੀ, ਰਹੀ, ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੰਚਾਲਕ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੀ, ਹੈ, ਹਨ, ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਰਾਜੇ 40 ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਕੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸ਼ਬਦ ਸਮੂਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਪੱਖੋਂ ਸਹੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, 84 ਦੁਪਹਿਰ ਚੌਗਿਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। 84 ਵੀ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਰਾਜੇ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 84 ਹੈ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ 84 ਪਾਇਆ ਇਹ ਗਲਤ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ 84 ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਗਲਤ ਬਣਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਆ ਚੌਗਿਰਦਾ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਇੱਥੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਚੌਗਿਰਦਾ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 84 ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਲੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੌਗਿਰਦਾ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, 84 ਦੁਪਹਿਰ ਤੇ ਚੌਗਿਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ।